ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਿਨ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ, ਤਾਰੀਖ 25 ਜਨਵਰੀ 2021, 12 ਮਾਘ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 552 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8:04 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। मौसम बहार जी है वो मैं यूज़ करने वाला मौसम है, ठंड है फसलों के लिए जो काफ़ी मुफीद है। आने वाले 2 दिनों के शीत लहर का प्रकोप पंजाब के जारी रहना तो ठंड लगातार वध रही है। तो उधर दिल्ली के वालों भी खबर ठंडियाँ आईयां ने, अच्छियां खबर आईयां ने कि इस वीकेंड पर जिस तरह तुहानूं पता ही है कि दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने किसानों को किसान परेड गणतंत्र दिवस के मौके पर करने की आग्ञा दे दी है। एक रूट मिथ दिता गया, हालांकि रूट जड़ा मिथया गया वो जो किसानों ने रिंग रोड कहा सी वैसे, तो वो रिंग रोड दे विच थोड़ा बदलाव आया क्योंकि रिंग रोड जो देखा जाए तो 47 किलोमीटर का एरिया बनता, 47-48, पर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 500-550 किलोमीटर 3-4 जगह तो बन जाता है। 1-2 जगह तो गाजियाबाद की तरफों शायद अजे रूट डिसाइड होना पूरी तरह कि कित्थे तक किसान जाणगे। किसान अपने अपने मोर्चों के विचों निकलणगे बकायदगी दे नाल, सिर्फ झाकियां वालियां ट्रालियां अंदर होणगियां इस किसान मार्च के अंदर होणगियां, ते जां फिर सिंगल ट्रैक्टरां दे उत्ते 3 ਜਾਂ 4 व्यक्ति ही सवार होणगे, वो भी वो ਜਿਹੜੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ वाकफ होण। ਕਿਸੇ भी अणजाण नोबड़ व्यक्ति ਨੂੰ ट्रैक्टर ਤੇ ਸਵਾਰ नहीं ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ गैर जिम्मेवाराना हरकत ना हो जाए। इस तरह की अपडेट है ने किसान परेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तकरीबन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। लगातार पंजाब तो भी किसानों के काफले ने ਜਿਹੜੇ इस परेड ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने के लिए बड़े उत्साह ਦੇ ਨਾਲ जा रहे हैं। बड़े वधिया तौर तरीके ਦੇ ਨਾਲ ट्रैक्टਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इस किसान अंदोलन की इमदाद के प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के हज़ारों किसानों ने 180 किलोमीटर लम्मा मार्च करके मुंबई तक पहुँच की है। आल इंडिया किसान सभा की अगवाई के नासिक के शुरुआत हुई सी। नासिक तो 180 किलोमीटर दूर ये मुंबई पुजे ने। सो दिल्ली के प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रदर्शन के रैली महाराष्ट्र के कढ़ी गई है। महाराष्ट्र के 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ के हज़ारों किसानों ने अज इतिहासक आज़ाद मैदान के विच इकट्ठे होना। इत्थे NCP जी नैशनल कांग्रेस पार्टी है उसके सुप्रीमो शरद पवार जो कि बहुत वड्डे शूगर किंग ने, गन्ने के कारोबारी ने, शूगर मिलों के, शरद पवार इस रैली के विच शामिल होणगे। सो मोदी सरकार नूं एक वड्डा जवाब दिता जा रहा है। इस दे नाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अपने लोक सभा हल्के बनारस तो ते ठग ने बनारसी। सो बनारसी ठगां बारे गुरबाणी तो पहले ही सुचेत कर दी है। सो हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। सो इन्हां मामलों के विच प्रधानमंत्री साहब का अपना हल्का है वो भी बनारसी हो गए ने। तो बनारस के विच भी तकरीबन 20,000 किसानों ने बनारस के विच वड्डा इकट्ठ किया होया क्योंकि उन्हों का कहना कि साडा जिहड़ा MP है वो इस वक्त प्रधानमंत्री है, असीं अपने मैमोरेंडम किसानी मंगां दा MSP का उन्होंने देना चाहुंदे हां, जिस कारण उन्होंने उत्थे चंदौली इलाका पैंदा बिहार साइड तो जो एंटर होने बनारस के विच, ते उत्थे उन्होंने 20,000 के करीब किसानों को पुलिस ने डकिया होया। इस वक्त एक स्रोते जुड़ चुके हैं। सत श्री अकाल जी, तुसीं ऑनर हो? हैलो भाईजान, तुहाडी लाइन डिसकनैक्ट हो गई, माफ़ी चाहुंदे हां। तो 20,000 के करीब किसान ने जिहड़े उत्थे डके हुए ने। तो इस दे नाल इन्हां ने अपनी मंगां दा खास करके MSP दिते जाण दा जिहड़ा मैमोरेंडम है वो प्रधानमंत्री जानी कि अपने हल्के के मैंबर पार्लीमेंट नूं देना सी, जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के बनारस के दफ्तर दे विच नहीं पुजण दिता जा रहा। तुसीं ऑनर हो जी, सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल भाई जी। लाइन कट रही है, माफ़ी चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9863 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 9863 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਔਨ ਏਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ? ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਜੀਰਾ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਗੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਭਰਾਵੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਤੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋਛੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ? ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੌਲਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੋਟ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਛੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਉਂਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੈਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਗੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀ ਜਾਂ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਥੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਡਟ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਬਨਵੈਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਹੈ ਨਾ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮੋਰਚਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਨ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਲੀ ਜਦੋਂ 2 ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ, 2 ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਰਨ, ਉਹ ਵਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਨਿਊ ਕਿਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਵੈਨਿਊ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਵੈਨਿਊ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ 5 ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ
ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਭੜਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲੋਂ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਰੱਖਣ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 500 ਦੀ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਲੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। FCI ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ FCI ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਆਮ ਤਬਕਾ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੜਚਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ। ਬੌਂਡ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬੌਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ RTA ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬੌਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਨਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 200 ਸਾਲ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਬਨਵੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੀ, ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 4-5 ਰੂਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ 4-5 ਰੂਟਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ, 55 ਲਾ ਲਓ, 60 ਲਾ ਲਓ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਸ਼ਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਗੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਵਿਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਜੀ ਬਨਵੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਭੁੜ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਬੁਗਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਹਿਜਤਾ ਰੱਖਣ, ਠੰਡ ਰੱਖਣ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ 2.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਪਾਸੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਲ ਲਗਾਓ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ 5 ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਇਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੰਡੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ 5 ਸਰਕਲ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹਿਜਤਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੋਨ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੜਿਆ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 50-60 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕਾਰ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਕੜੀ ਗਈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। RSS ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80% ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ JNU 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਪਰਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਥਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਪੱਗ ਦਾ ਲੱਥਣਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਖੂਹੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਪੱਗ ਵਿਸਰ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਨਾ ਕਮਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੇਖ ਦੇਖ ਘੁਟੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਉਸਨੂੰ ਘੁਟੰਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮੂਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੱਗ ਦਾ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਛਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵੀ ਲੱਥਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਜਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਲਕਾਪਣਾ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ? ਇਹ ਰਵਿਦਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪਲਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਦਾ ਲਾਇਆ, ਰਜਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਿਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਨ ਖੰਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿੱਦ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾफ़ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7920 ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 33,250 ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਐਵਰੇਜ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। 7920 ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਨੀ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਗੰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2000 ਟਰੈਕਟਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 12700 ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 66580 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਜੇ ਦੋਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 8000 ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ 12000 ਪਰਸੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 30000 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57,368 ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਨੇ। 57,368 ਤਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ। ਜਦਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 308 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 365 ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਈਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਾਵੇ। ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਆਹ ਬਣੀ ਰੱਸੀ ਉਸ ਵੀ ਵੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 9876309655 'ਤੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਬੈਦਵਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਬਦਲਵਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਆਪ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੌਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੌਤਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਏ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ 350 ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੌਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਰੋਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1000-1500 ਬਾਹਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ BBC ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, CNN ਵਗੈਰਾ, ਥੋੜੇ ਹਾਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, WTO, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿਣਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, 20,000 ਲੋਕ ਨੇ ਚੰਦੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਆਉਣ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ, ਸਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੌਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ 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 ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਮਾਤੜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਜਾਈ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਪੌਣ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਰਾਤ ਦਾ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 5.5 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਡਿਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ, ਕਿਣਮਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਹੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਹੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਹਵਾਬਾਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਾ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਫਰੀ, ਕਿਨੌਰ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ,
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ RSS ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸਰੋਪੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ RSS ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1100 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਚੰਦੌਲੀ ਬਨਾਰਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਡਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤਸਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਮਮਦੋਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਮੋਹਤਮ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ 3 ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ PV 35 ਵਾਲੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਮਿਆਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਬਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗੁੱਬ ਗਬਾਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਭਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਆਧਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਸਟ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡੀ ਕੁਨੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂਫਾਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਠਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਤੋਨੀਓ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਡਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਰਲਲ ਭਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਰਨਵ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਨਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਂਦਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯਕਦਮ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐ ਖੁੱਲਾ ਪਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਥੰਦੀ ਰਹੂ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਜੀ ਵਾਧੂ ਤਾਨੇ ਲੋਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਲੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਕਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਿੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਣਗੇ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਠੰਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ US ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੀ? ਐਨ ਵਧੀਆ, ਟਨਾ ਟਨ, ਲਾਗੋ ਬਾਗ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਾ ਉੱਥੇ ਰੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਛੁੱਟੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਟੂ, ਹੈ ਨਾ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜੀ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਗੇਰੀ ਸਮਝੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਐਡੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਫ ਏਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਜਗਦੇਵ ਭੰਦੋਲ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਪਰੇਡ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਪਏ। ਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਫ ਏਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਖਾਓ ਪੋਤਿਆਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਦਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਓ ਬੈਠੋ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਐਂ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਆ ਜੀਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ। ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ 5-5 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਲਏ, 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੰਡਰੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੀਮ ਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ, ਤੋਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਰੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਤੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਤੀ ਚ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਖੇਲ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਓਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕੀ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਟਿੱਕੀ ਕੱਢੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਕੱਢੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਿੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੱਟੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਕਸਲੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਸਲੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਕਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕੱਲੇ ਨਕਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬੇਅੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜੋ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 19 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਐ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਐ ਨੀ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੌਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜੀ ਬਸ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਆ ਧੁੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ?
ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਤਲ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, 5-7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁਛ ਐਡਾ ਕੁਛ ਬਾਹਲਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਟਰਾਲੀ ਤੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਰਾਮੇਵਾਲ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਮੇਵਾਲ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਕੰਦੋਲਾ, ਨੱਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ, ਉਮਰਪੁਰਾ ਤੇ ਉੱਪਲ ਭੂਪਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 150 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਹਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਡਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਆਬਾ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਟਰੈਕਟਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਧੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕੁਛ 4 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੱਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੋਨ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਫੇ ਉਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਅੰਟਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ।
ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਲਾਂਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਦਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਿਬੜੇ, ਪਰੇਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਲਪੁਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 61 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੜਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਇੰਨਾ ਬਾਂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5000 ਨੇ, 3000 ਨੇ, 2000 ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ 500 550 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੋਲ ਨੇ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਨੇ, ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 100-150 ਬੰਦਾ YouTube 'ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਡਾ ਕਰਾਓਗੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਗੌਤਮ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਗੌਤਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌਰਸੀ ਰੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਭਾਈ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਖੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰੇ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰੇ ਬਾੜ ਕਰੇਲਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰੇ ਬਣਦੇ ਕਸੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੁਲੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ 22 ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਾਗ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਲਾਣਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਲਾਣਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋ। ਹੈ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਮਲੋ, ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਲਾਣਾ। ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਲਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਵਾਲਾ ਸਲਾਣਾ, ਸੌਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਹੇ ਦੇ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਦੀ ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਡਰ ਲਿਮਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਨਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਜਾ ਵੀ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਛੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਨਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿੱਟੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਨਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ ਸਲਾਣਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਪਨਾਗ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਟੌੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਪਨਾਗ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਨਾਗਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪਨਾਗ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਨਾਗ। ਖੈਰ, ਸੋ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਵਾਹਨ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਸੋ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਿਆਤ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਚਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਰਬਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਲੀ ਮਾਨਸਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੜ ਕੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗਿਆ
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਹੈ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚੋਂ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟ ਕੰਢੀ, ਹਾਂ ਬੇਟ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ, ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 50-60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਚਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਤੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ। ਮਗਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੜਨਗੀਆਂ, ਉੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੋਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣੀਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦ, ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਂ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਤਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਭਾਸ਼ਣ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਭਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਪੇਨਸ ਵਾਈਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜੀ ਮੈਥਿਊ ਕਲਿੰਗਵਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਠਿਆਨੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਖੋਜੀ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 33,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 33,000 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਯੂਅਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ,
ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਡ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਮੈਥਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਵ। 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਰ, ਗੁੱਸਾ, ਬੈਡ, ਬੋਰ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਬੈਡ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਸਲਾਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਮਕ ਦਮਕ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਖ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਮਕਬਰਾ, ਮੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ 113 ਜਵਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ UNO ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸੋ UN ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਸੇਵਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ UN ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ।
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਕੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਪੜੰਗੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਸ, ਖੇਡ ਕੁੱਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਥੇ 2G ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 4G ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬਣੇ ਐਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ UNO ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਖੋ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਾ ਆਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ BJP ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸਜਾ ਲਓਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ,
ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਂ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ। ਅੱਛਾ, WhatsApp ਤੇ ਆਉਂਦੇ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਪਨਪਣਗੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਬੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਰੇਡ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣਗੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਮਿੱਤਰੋ 3, ਅਤੇ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਤੂਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 98-763-09655 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਸ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈ 98763096 ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ, 9876309655 ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 6699309260। ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੂਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ? ਪੂਰੇ ਸਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੈਟਰਡੇ, ਹਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਵੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਇਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ M ਜਾਂ E ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਹਲੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾ ਜੀ, 1.25 ਲੱਖ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਜਾਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੰਦ ਕੱਲੀ ਤੇ ਮਲਾਜੇਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਦਾ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਬਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪੋਸਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਬਨਵੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈ 667 930 9260 667 930 9260। ਸੋ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਲਾਈਵ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9876309655 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੱਪੜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘੀ ਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਖਲੋ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਸੰਵਾਦ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਪੀਸੋਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਇੱਕ M ਜਾਂ E ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ M ਤੇ E ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੂਜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।